প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাইকে শুভ সকাল। কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা। আমরা আজকে যে পাঠটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সর্বশেষ অধ্যায়ে তোমাদের বইয়ে, অর্থাৎ 11 অধ্যায়ের রাজা বিম্বিসার সম্পর্কে, অর্থাৎ কিং বিম্বিসার। এর আগেও আমরা করেছি একটি ক্লাস, সেই হিসেবে আজকে এই ক্লাসটি হবে দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে, এবং আমরা আজকে দেখব লেসন 2তে কি রয়েছে। এরপরে কিছু প্রশ্ন আমরা দেখব। তাহলে তোমরা সবাই তোমাদের বই খুলো, খাতা কলম নাও। পেজ হচ্ছে তোমাদের 115, 115। তাহলে আজকে আমাদের পাঠের বিষয় হবে বুদ্ধ অ্যান্ড the King Bimbisara. Chapter 11. এবং লেসন হচ্ছে 2। লেসন 2। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু পড়ে দেখি এখানে কি আছে। বলা হচ্ছে যে কিং বিম্বিসারা মেড বুদ্ধ বিফোর হিজ অ্যাচিভিং এনলাইটেনমেন্ট, অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভ করার আগে রাজা বিম্বিসারের সাথে তার দেখা হয়েছিল। হি ওয়াজ দেন লুকিং ফর অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গুরু লিভিং দ্য রয়্যাল প্যালেস। After leaving the palace, at first reached a mango orchard called Onopriya বনে ছিলেন। There he shaved his hair, আর চুল ফেলে দিয়েছিলেন। Then wearing yellow robes, হলদে কাপড় পরিধান করেছিলেন, he accepted the life of a sheikh. This time they decided to live on the food collected by begging. ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন, অর্থাৎ ওভাবে তিনি জীবিকা নির্বাহ করবেন। He traveled from one state to another on foot. পায়ে হেঁটে তিনি যেতেন। Thus he reached Rajagriha from Vaishali, অর্থাৎ রাজগৃহ থেকে বৈশালীতে। In Pali pronunciation হবে Vaishali. To search for an appropriate guru and collect food was his motive. A gentle, quiet, extraordinary, handsome young man was begging. The city girls and Rajagriha are surprised to see him. তাকে দেখে সবাই অভিভূত হলো। They informed the message to the king Bimbisara. তারা বিম্বিসার রাজাকে খবরটি দিল। King Bimbisara saw from the palace. The king himself made him an asked the cause of his begging. তার এই অবস্থার কথা তিনি জানতে চাইলেন বুদ্ধ থেকে, রাজা বিম্বিসার। The king invited him to enjoy the royal happiness living that hard life. Then Siddhartha said to the king, Maharaja, I am not hankering after happiness. I am the son of the king, Shuddhadhana of Kapila Vastu. In the hope of getting enlightenment, I left the domestic life and took the life of a sheikh. অর্থাৎ সে কি গৃহত্যাগ করেছিল তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যেন পৌঁছতে পারে, দুঃখ থেকে মুক্তির অন্বেষণে, কথাই তিনি বলছেন। The king said, Friend, I have good alliance with your father. I am very happy to know your mission. আমি আপনার পিতার পরম মিত্র এবং আপনার এই কথা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। If you achieve the enlightenment, then please let me visit you for once at least. অর্থাৎ যদি আপনার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সফল হয়, আপনি যদি বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন, যেহেতু তৃষ্ণা ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ বেরিয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে রাজা বিম্বিসার বললেন, আপনার উদ্দেশ্য যেদিন সার্থক হবে সেদিন তখন আপনি আমার
এই রাজ দরবারে একবার দর্শন করবেন। I will worship and pay tribute to you. Siddhartha went away giving consent to the request of the king Bimbisara. তখন বুদ্ধ সেখান থেকে চলে আসেন। The king Bimbisara met Buddha again after his achieving enlightenment. Then Buddha was at the garden at the Lati forest in Rajagaha 2 years before they achieved the enlightenment. The king Bimbisara met him after hearing the name and fame of Lord Buddha. Bimbisara prayed for listening to the new religion from Buddha. Buddha simply delivered the religious advice to him about Dana, Shila and heaven. Then he gave advice about the Four Noble Truths. এভাবে বুদ্ধ কি করলেন? চারি আর্য সত্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করলেন। He initiated as the lay disciples or a devotee of Buddha. Then the king was 29 years old. The king Bimbisara invited Buddha with the Bhikkhu Sangha to the king in his palace. তাকে কি করলো? বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানালো কে? রাজা বিম্বিসার। এবং রাজা বিম্বিসার বুদ্ধ কি করলো? রাজা বিম্বিসারের আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করলেন। গ্রহণ করার পরে বুদ্ধ তার রাজপ্রাসাদে আসলেন এবং আসার পরে বুদ্ধ তাকে অনুরোধ করলেন, ও লর্ড, আই হ্যাড 5 desires in my childhood. Those are fulfilled today. আমার 5টি ইচ্ছা ছিল যা এখন আমার পরিপূর্ণ হয়েছে। The desires, এই ইচ্ছাগুলো হচ্ছে, I will be coronated as the king. আমি রাজপদে অভিষিক্ত হব। The Arahant Shammuk Sambuddha will appear in my kingdom. সম্যক সম্বুদ্ধ অবতীর্ণ হবেন আমার রাজ্যে। এবং I will serve and take care of that Buddha. আমি তাকে সেবা শুশ্রূষা করব। That Lord Buddha will offer me religious advice. I will the religion of Buddha. এবং আমি ওই ভগবান বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনব। এবং রাজা বিম্বিসারের এই 5টি ইচ্ছা শুনে ভগবান বুদ্ধ রাজা এবং তার শিষ্যদেরকে তিনি ধর্মদেশনা দিলেন। তো এই হচ্ছে লেসন 2 এর মধ্যে তোমাদের যে বুদ্ধ অ্যান্ড দ্য কিং বিম্বিসারা। এখন লেসন 3 এর মধ্যে যেটি রয়েছে আমি একটু সংক্ষেপে আলাপ করছি যে লেসন 3 এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের Bimbisara's contributions in the dissemination of Buddhist religion. অর্থাৎ কি বিম্বিসারের বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারে রাজা বিম্বিসারের অবদান। তো এখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারে রাজা বিম্বিসারের অনেক অবদান রয়েছে। তিনি কি করেছিলেন যে 36 ইয়ার্স পর্যন্ত তিনি বুদ্ধ এবং তার শিষ্যদেরকে তিনি সেবা করেছিলেন এবং অনেক উপাসক উপাসিকাদেরকে অষ্টশীল, এই যে অষ্টশীলা বলা হচ্ছে, পঞ্চশীলা, এগুলো নেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করতেন। এবং তার যেই ফিজিশিয়ান জীবক আজার নাম ছিল, তিনি তাকে কি করেছিলেন? বুদ্ধের শিষ্য এবং বুদ্ধের সেবায় তাদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। তার সেবককে তিনি বুদ্ধের সেবা এবং তার শিষ্যদেরকে সেবার জন্য তিনি দিয়ে দিয়েছিলেন। এবং একসময় দেখা গিয়েছিল যে ভিক্ষুরা কাপড়গুলো পরিধান করতো, অর্থাৎ তারা কি করতো? একবার ধুয়ে সেগুলো শুকিয়ে আবার পরিধান করত, যার দরুন তাদের রোগ হতো। এই রোগ থেকে মুক্তির জন্য জীবক ভগবান বুদ্ধকে
অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন ভিক্ষুদেরকে নতুন বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দেন এবং রাজার আদেশক্রমে তাদেরকে নতুন বস্ত্র পরিধানের ব্যবস্থা করানো হয়েছিল। এগুলো একদম সংক্ষেপে আলাপ করছে এবং এখানে বলা হয়েছে যে রাজা বিম্বিসার বেনুবন উদ্যান তিনি বুদ্ধ এবং তার ভিক্ষু সংঘের জন্য তিনি দান করে দিয়েছিলেন। আজীবন তিনি বুদ্ধ এবং তার শিষ্যদের সেবায় ব্রত ছিলেন। হ্যাঁ, তো এখন এই যে কিং বিম্বিসারের যেই লেসন 1, 2, 3 থেকে আমরা পড়লাম, এখানে একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হিসেবে আমরা কিছু প্রশ্ন করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে যেমন How many kingdoms were divided in ancient India during the time of Buddha? অর্থাৎ বুদ্ধের সময়ে প্রাচীন ভারতে কতটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল? তাহলে আমরা এর আগে কি পড়েছিলাম রিভিশন হিসেবে? তোমরা নিশ্চয়ই সেটি মনে আছে, 16টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এছাড়াও আরও প্রশ্ন করা যায় যেমন How were all the activities of the state conducted in ancient time? তখনকার সময় রাজ্যগুলো কিভাবে পরিচালিত হতো? এবং এটির উত্তর যদি আমরা লেসন 1-এ ফিরে যাই তাহলে ওখানে আছে কি All the activities of the state were done by will of the kings. রাজার আদেশেই রাজ্যের সমস্ত কিছু পরিচালিত হতো। আচ্ছা, এখন আমি মনে করি তোমাদের এই চ্যাপ্টারে যতগুলো প্রশ্ন আছে তোমরা যদি এই প্রশ্নগুলো এমনিতে পড়ো তাহলে তোমাদের যে কোনো উদ্দীপকই আসুক না কেন ইজিলি তোমরা প্রশ্ন আনসার করতে পারবে। যেমন এখানে শর্ট কোয়েশনের মধ্যে আছে 118 পেজের মধ্যে হু ওয়াজ বিম্বিসারা, হু ওয়াজ জীবকা, এবং ডেসক্রিপটিভ কোয়েশনের মধ্যে আছে ডিসকাস দ্য লাইফ অফ দ্য কিং বিম্বিসারা ইন ব্রিফ, বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। 2 এর মধ্যে আছে ডেসক্রাইব হাউ কিং বিম্বিসারা বিকেম ডিভোটি অফ বুদ্ধ, কীভাবে তিনি বুদ্ধ ধর্মে অনুরাগী হয়েছিলেন। 3-তে আছে ডিসকাস দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ দ্য কিং বিম্বিসারা ইন দ্য ডিসেমিনেশন অফ বুদ্ধিজম, কীভাবে তিনি এই যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার এবং প্রসারের জন্য সহায়তা করেছিলেন। আই হোপ তোমরা যদি এই প্রশ্নগুলো ভালো করে দেখো তাহলে তোমাদের উদ্দীপকে যেভাবে প্রশ্ন করা হোক না কেন তোমরা আনসার করতে পারবে। সো তোমরা আজকের পড়া হিসেবে লিখে নাও। আজকে তেমন কিছু আমরা আলোচনা করব না, যেহেতু এটি একদম শেষ অধ্যায়ের শেষ অংশ আমাদের। হোমওয়ার্ক দ্যাট মিনস হচ্ছে তোমাদের পড়া, টু লার্ন পেজ 118 থেকে শর্ট কোয়েশ্চেন 1 and 2 অ্যান্ড ডেসক্রিপটিভ কোয়েশ্চেনের মধ্যে সংক্ষেপে দিচ্ছি আমি। ডেসক্রিপটিভ কোয়েশ্চেন মধ্যে হচ্ছে 1, 2 and 3, এগুলো তোমরা পড়বে, তাহলে ইজিলি তোমরা আনসার করতে পারবে। তো এই বলে আজকে আমি আমার ক্লাস এখানে শেষ করছি। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায়। ধন্যবাদ সবাইকে।